Sahai Selvi, and she is my research guide. And I thank the whole Holy Cross institution to make me to achieve many milestones in my life. Okay, actually, let me say about me. I did my schooling in Chennai. Okay, after my schooling in Chennai, I entered here 17 years back. It was 17 years back. In 2005, I entered here for BCom. Okay, during schooling, I was just a low average student only. So I just with that basic knowledge only, I entered here in 2005. That time, Helen Stella ma'am was my class teacher. And she taught me not only the education, that is the subject. Apart from subject, I learned many values from her. And I learned how I should be a best teacher, teaching not only the subject. Apart from subject, I have to teach some values to my student. And in 2008, I completed BCom. And here MCom was it was started there. And I joined MCom. And there Dr. Sister Sahai Selvi was the HOD. And during that time, sister, so how she used to take the class means no one can sleep in the class. That is the thing I too need here also. So after having a heavy lunch, you may go to the sleeping mode, but I won't allow you. Okay, so the same thing sister too was following. The way she teach makes us to be awake always. Okay, she used to have games for us in the class, and she used to make us to dance in the class. So this makes us to be very interesting to be in the class, and I just follow the pattern of her still now. It's amazing in teaching how to make others to sleep, others not to sleep, because you know that human mind, they can concentrate for a while only. After that, you may be physically present, mentally you may be absent. That occurs. So in order to make you awake, some type of activities, if it is given, means so you can be here. So this was the ethic things which was followed by sister, and I just followed that also. Okay, and she was the first person to motivate me to write the UGC net. And I cleared this net with her blessings of her and with the blessings of my family members and friends. Of the first time itself, in the first attempt itself, I cleared in 2011. And after that, I just left Holy Cross and went out. I did my MPhil, and I just had all working experience. And again, my relationship, which was ended in 2010, again it was revived here in 2017. I registered PhD under Dr. Sister Sahai Selvi in the year 2017. So again, for the past 5 years, I did PhD here only. Really, I faced many health issue problems of my son during my PhD, and I had a delivery of a second son also. Really, it was the 5 years period. It was a very tough time and trouble time, but God showed the hands with me through the Dr. Sister Sahai Selvi and the commerce faculties, all the commerce faculties, and my friend, I think so, Hazel Jarda ma'am, and all my co-scholars and my friends and family made me to complete that PhD. I will not say that I completed. They all made me to complete the PhD in 2022. In June only I completed, and really it was a very big achievement which was made with many of my friends, all my best wishes. Okay, for the past 10 years, for the 10 years, it gave many things. Holy Cross gave many things to my life. Okay, so the same way, Holy Cross will give you many things to your life also. But the way you have to pick up is very important. The institution is full of value, is full of many opportunities to develop yourself. I told you that I was a very low average student only here from the schooling, but how I utilized the opportunity, the care which the class teachers and other teachers showed upon me, molded me. Just I was like a clay. But when you are clay, you give the opportunity to others to mold you. If you are not a clay, others cannot mold you.
So you should give the opportunity to others to mold you, and you should accept those things. So for you, take this 3 years as a golden opportunity to study here. Okay, you are blessed with many things here, so you pick up the things which will not only give you the BCom degree, but it will give you the thing which you cannot never ever forget in your life. That is how you are going to face the life. Okay, because when the problem faced, everyone will have the problem in their life. Okay, but the way the Crossians face should be different. That is the thing. Okay, the way we face the problem, way I handle the problem is totally different from the other college student. The thing I just thought from the Holy Cross. Okay, so we will be bold enough to face the problems. So always be like that. So follow that for your ever life. Whatever you get from this institution, don't get it in 1 year and just throw it to another year. Get it into your heart. When you get into your heart, you will use that to live in your life. Okay, and then next let me come to the topic. So the topic which I am going to handle today is transformation from conventional system to digital payment system. Okay, so before moving to the topic, I want to cultivate one value today to you. Okay, so the value which I am going to teach you today is that positive thinking. Okay, what do you mean by positive thinking? தமிழ்லையும் பேசலாம். Positive thinking na என்ன? நல்லதே நினை. ஓகே, சரி, அந்த காலத்தில் பெரியவங்க சொல்லி வச்சுருக்காங்களா? நல்லதே நினை. எதுக்காக சொல்லி வச்சுருக்காங்க? நல்லதே நடக்கும். சரியா? அது வந்து எப்படின்னா சும்மா பேச்சுக்கு சொல்கிறதில்ல, இட் ஹாஸ் பீன் ப்ரூவ்டு. அது வந்து யூனிவர்சல் பவர். ஓகே, பிரபஞ்ச சக்தி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது நீ நம்புறியான்னு எனக்கு தெரியல. பிரபஞ்ச சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா, நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை தான் உனக்கு கொடுக்கும். நீ பெருசாக அச்சீவ் பண்ண போகிறேன்னு நீ நினச்சானா நீ பெருசாக அச்சீவ் பண்ணுவேன். நீ ஒன்றுமே அச்சீவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சானா நீ ஒன்றுமே அச்சீவ் பண்ண மாட்டேன். உனக்கு ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் உனக்கு ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் வரும். ஸோ வாட் யூ திங்க் யூ வில் கெட் இட். ஓகே, நம்ம அதை நினைக்கிற விதத்தில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. ஒரு ஆளுக்கு வந்து வீடு கட்டணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஓகே, அவர் வந்து ஒரு பெயிண்டிங், அவருக்கு நினச்ச மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் வாங்கி அதை மாட்டி வச்சு அதை பார்த்துட்டே இருந்தால் நமக்கு அந்த மாதிரி வீடு அமைஞ்சிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் அவர் அதை என்ன பண்ணுறாரு, அடிக்கடி அதை பார்க்குறாரு. அவர் வந்து ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கனால அடிக்கடி வீடு மாறிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு 5 years கழித்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சொந்தமாக வீடு கட்டிட்டாரு. ஆனால் அந்த பெயிண்டிங் வந்து வீடு வீடாக மாறுறப்ப அது வந்து என்ன ஆகிடுச்சு, ஒரு ஸ்டோருக்குள்ளே போன மாதிரி ஸ்டோர் ரூம்குள்ளே போயிடுச்சு. புது வீட்டுக்கு போன உடனே அந்த இதில் இருந்த எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, எடுத்து மாட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ அந்த பில்டிங்கோட அந்த ஃபோட்டோவும் எடுத்து மாட்டுறாங்க. அப்போ அவருக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அந்த என்ன இருந்துச்சோ, அவர் என்ன ஆசைப்பட்டு அந்த பெயிண்டிங் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வீடு தான் அவர் கட்டியிருக்கார். அது வந்து நம்மளுடைய ஆள் மனசு ஆசையாக மாறிடும். ஆள் மனசு எண்ணமாக வரும்போது நம்மளே அறியாமல் அதுக்காக நம்ம ஓடுவோம், அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுதான் அந்த பிரபஞ்ச சக்தி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை நம்மக்கிட்ட கல்டிவேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கும், நெகட்டிவ் திங்கிங் கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங்கை வரவிடாமல் நம்ம பாசிட்டிவ் திங்கிங்க்கு நாம் தான் வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம பிரெயினை வந்து செட் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஓகே, ஹேபிட். இப்போ வந்து காஃபி பார்த்தோன்னா நமக்கு ஹேபிட் ஆகிடுச்சுன்னா குடிச்சிட்டே இருக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் நம்மளோட திங்கிங்கையும் நீ ஹேபிட்டாக மாற்றலாம். அந்த நெகட்டிவ் திங்கிங் வராமல், நெகட்டிவ் திங்கிங் வரும்போது உன்னை பற்றி நீ என்ன பண்ணணும், நினைக்கணும், பெருமையாக நினைக்கணும். நீ பெருசாக அச்சீவ் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கணும். உன்னை வீட்டில் இருக்கவங்களாம் உன்னை நினச்சி பெருமைப்படுறதா நீ நினச்சிக்கணும். உன்னை 4 பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி நீ நினச்சிக்கணும். இந்த தாட் வந்து என்ன பண்ணும், உன்னோட நெகட்டிவ் திங்கிங்கை ஒரேடியாக இது பண்ணாது, ஆனால் குறைக்கும். இது வந்து அடிக்கடி நீ பழகிறப்ப நெகட்டிவ் திங்கிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னை விட்டு போய் நீ உனக்கு ப்ராப்ளமே வந்தாலும் சரி, இதுலேருந்து நான் ஏதோ கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்க்கு நீ வந்துடுவேன். ஓகே, ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்றத நீ பழக்கப்படுத்திட்ட அப்படின்னா, அதுவும் இந்த ஏஜ்லேயே நீங்கள் அதை பழக்கப்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்யூச்சருக்கு அது ரொம்ப நல்ல ஒரு கிஃப்ட் ஃப்ரம் நேச்சர் மாதிரி இருக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று, இப்போ இந்த 3 years உனக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி. நீ என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் வந்தோம் படித்தோம் போனோம் அப்படின்னும் இருக்கக்கூடாது. வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் எய்ம். ஓகே, சும்மா எல்லாரும் என்ன ஏம் அப்படின்னு
கொஞ்ச நேரம் நீ உன்னை பற்றி யோசிச்சுப்பார். உன் ஃப்யூச்சரில் உன்னை நினச்சி அப்பா அம்மா எந்த டெசிக்னேஷன் சொல்லி பெருமைப்பட போகிறாங்கன்னு நினச்சிப்பார். கொஞ்சம் நினச்சிப்பார். யாராவது ஒருத்தங்க பக்கத்தில் யாராவது இறந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அங்கேருந்து ஹெட் மாஸ்டர் இறந்துட்டாங்க, அங்கேருந்து வாட்ச்மேன் இறந்துட்டாரு. அப்போ நம்ம நேமுன்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய டெசிக்னேஷன் தானே நம்மளை பேசுது. அப்போ நாளைக்கு நம்மளை வந்து பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இங்கே இந்த எஸ்ஆர்எம்மில் ஒர்க் பண்ணாங்களா அந்த மேம், அப்படி தானே நீ சொல்லுவேன். என் பேர் உன் மனசில் இருக்குமா? என் பேர் உன் மனசில் இருக்காது, ஆனால் என்னோடய டெசிக்னேஷன் உன் மனசில் இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட டெசிக்னேஷன் மற்றவங்க மனசில் பதிகிற அளவுக்கு நம்ம சாதிக்கணும். ஓகே. அண்ட் தென் இந்த டெசிக்னேஷனையும் நீ எழுதி நீ அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய இடத்துல வைக்கணும். யூஸ்வலாக நீங்கள் அடிக்கடி எங்கே பார்ப்பீங்க? கண்ணாடியாக தான் பார்ப்பீங்க. இந்த வயசில் கண்ணாடி பார்க்கலனா தான் தப்பு. சரி, கண்ணாடி தானே பார்ப்பீங்க. அப்போ நீ உன் பேரை வந்து நீட்டாக எழுதி உன் நேம் என்னடா? அனு. அணுக்கு வந்து பேங்க் மேனேஜர் போட்டுடலாமா, இல்லை தாசில்தார் பண்ணலாமா? ஓகே, அனு கீழே வந்து எஸ்பிஐ பேங்க் மேனேஜர். இதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா உன்னோட ஆள் மனசு எண்ணங்கள் உன்னை வந்து அதை சாதிக்க வைக்கும். சரியா? அது பார்க்கும்போதே உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்ல. ஃப்யூச்சரில் இதுதான் என்னுடைய நெகட்டிவ் தாட்ஸு, தேவையில்லாத பேட் தாட்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓடிடும். ஓகே, ஏன்னா இதுதானே என்னோடய எய்ம், இதை தான் நான் அச்சீவ் பண்ண போகிறேன். உனக்கு கொஞ்சம் நினச்சிப்பாரு, ஒரு சுடிதார் உன் ஃப்ரெண்டு போட்டிருக்குது உனக்கு பிடிச்சிருச்சு. அப்போ உனக்கு எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும்? அந்த சுடிதார் வந்து அது எப்படி வாங்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அதை பற்றி தகவல் உனக்கு வந்து சேருமா? அதே மாதிரி தான் நாம் எதை இப்போ வந்து பேங்க் மேனேஜர் அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டாலே போதும். இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து பாரு, யாராவது அவங்க வீட்டில் வந்து பேங்க்கை பற்றி பேசுவாங்க, யாராவது அவளுக்கு பேங்க்கை பற்றி நோட்டீஸ் அவளுக்கு அனுப்புவாங்க. ஏன்னா எந்த விஷயத்தை நம்ம யோசிக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தை தான் அந்த பிரபஞ்ச சக்தி நம்மளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும். ஓகே, அதனால தான் நீ நெகட்டிவ் திங்க் பண்ணும்போது நெகட்டிவே வந்து சேரும் உன்னையே. நீ பாசிட்டிவ் திங்க்கும் போது பாசிட்டிவ் தான் உனக்கு வந்து சேரும். ஸோ எதை நோக்கி நம்ம செயல்படுறோமோ அதுதான் நமக்கு வந்து சேரும். சரியா? ஸோ அதனால் எப்போவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோடு இருங்க. ப்ளஸ் இந்த வயசுலேயே நீங்கள் வந்து உங்கள் எய்மை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கிளியராக இருங்க. இதுதான் உங்களோட எய்ம். யார் சொன்னாலும் அது எதுக்காகவும் மாற்றிக்காதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்குன்னு. அதை யோசித்து தான் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. சரியா? ஓகே, இப்போ நம்ம டாபிக்கு போயிடலாமா? ஓகே, டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் கன்வென்ஷனல் சிஸ்டம் டு பார்ட்டர் சிஸ்டம். ஓகே, சரி. இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டாக நிறைய பேர் பாதிக்கு பாதி வந்து ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்கும்? டிஜிட்டல் பேமெண்ட் பண்ணால் மணி வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ராடில் போயிடும். ஸோ அப்போ வந்து நிறைய வந்து நமக்கு வந்து ஃபால்ட் ஆயிரும் மணி. ஸோ இப்படிலாம் வந்து நெகட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி யோசிக்கிறது இது மாதிரி நிறைய இருக்கும். கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார். உன் கையில் ஃபோன் இருக்குது, வீட்டுக்கு போனோடனே ஃபோன் எடுப்பியா? இங்கே கூட நிறைய பேர் பேக்கில் ஒழிச்சு வச்சுட்டு வந்திருப்பேன் ஃபோனை. அப்படி தானே? எனக்கு தெரியும். சரியா? அந்த ஃபோனில் என்ன தான் இல்லை, நீ பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணால் ஃபோன் பாசிட்டிவ் தான், அதை நீ நெகட்டிவாக யூஸ் பண்ணால் ஃபோன் நெகட்டிவ் தான். அதே மாதிரி தான் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டும். நீ யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் அது உனக்கு நல்லதாகவும் இருக்கும், உனக்கு அது கெட்டதாகவும் இருக்க போகுது. சரியா? எல்லாத்தையும் மீறி இன்னும் ஃப்யூச்சர் உனக்கு அது நல்லதோ கெட்டதோ, உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, ஃப்யூச்சர் என்னது தான்? டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டு தான். அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், அதுக்கு பின்னாடி ஓடி தான் ஆகணும். எல்லாத்தையும் மீறி டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு கன்வீனியன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த கன்வீனியன்ஸுக்காக ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் பார்க்கலாமா? இப்போ அப்படிலாம் இல்லையே. அப்பாவா சொல்லுங்கப்பா. 10,000 ரூபாயா? இப்பவா? பேங்க் போயிட்டு உடனே அனுப்புறேன். பயந்துட்டீங்கல்ல? இந்த பயத்தை இன்னும் அதிகமாக்குற பாருங்க. என்ன சொல்ற? இன்னைக்குதான் சண்டே ஆச்சே. ரிலாக்ஸ். பேங்க் லீவு தான், ஆனா பேங்கிங் சர்வீசஸ் உண்டு. தினமும் 24 மணி நேரம். எப்படி? இப்போ பேங்கிங் ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு. டிஜிட்டல் பேங்கிங் வெறும் ஒரு விரல் போதும். சொல்லுங்க எப்படி அனுப்புறோம்? NEFT, IMPS, UPI எதுவானாலும் ஓகே. ஆஹா, ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் எங்கேயும் எப்போதும் பண்ணலாமே. இனிமேல் நானும் டிஜிட்டலுக்கு மாறிடுறேன். இனி பயம் இல்லை. அடே தாத்தா. அப்பா, RBI சொல்லுது டிஜிட்டலுக்கு. வீடியோ கிளிப்பிங் பார்த்துருப்பீங்க. எனி டைம் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டில் அடுத்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி இந்த டிஜிட்டல் ஃபஸ்ட்டே வந்து நமக்கு என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு மெதுவாக போவோம் ப்ராசஸ்க்கு.
நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்துச்சு, பார்ட்டர் சிஸ்டம் தான் இருந்துச்சு. பார்ட்டர் சிஸ்டம்னா என்னது, பண்ட மாற்ற முறை. ஓகே, என்கிட்ட அரிசி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நான் கொடுத்துட்டு எனக்கு தேவையான பொருள் யார்கிட்ட இருக்கோ, கோதுமை வேணும்னா அவங்கக்கிட்டேருந்து நான் வாங்கியிருப்பேன். சரியா, இதுதான் பண்டமாற்ற முறை. முதல்ல நம்மக்கிட்ட வந்து என்ன இருந்துச்சு, 6000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பண்டமாற்ற முறை தான் நம்மக்கிட்ட வந்து இருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா காயின்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். காயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும், காப்பர், பிரான்ஸ், கோல்டு, சில்வர் காயின்ஸு. இந்த காயின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், இப்போ மணி மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்குல்ல, அதுக்கு பதிலாக இந்த காயின்ஸை வந்து மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நெக்ஸ்ட் தான் நம்ம வந்து சைனீஸ் மெர்ச்சன்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல கரண்ட்டாக பேப்பர் மணி, அந்த பேப்பர் மணியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பேப்பர் மணியும் வந்ததுக்கப்புறமா வந்து நெக்ஸ்ட்டு செக்கும் வந்துடுச்சு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா யூ ஹாவ் த வெஸ்டர்ன் யூனியன் மூலமாக ஆன்லைனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். எப்போன்னு பாரு, 1872 ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து வந்துச்சு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஏடிஎம் கார்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா வந்து இட் இஸ் பாப்புலர்லி நோன் அஸ் அ பிளாஸ்டிக் மணி. ஓகே, ஸோ ஆல் த கார்ட்ஸ் ஆர் பாப்புலர்லி நோன் அஸ் பிளாஸ்டிக் மணி. அதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் மணியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பேங்க் நேம் நல்லா பார்த்துக்கோ, இட்ஸ் பார்க்லேஸ். ஓகே, உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் எழுத போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ இந்த பார்க்லேஸ் பேங்க்கை பற்றியும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். பார்க்லேஸ் பார்த்தோன்னா இது வந்து உலகத்திலேயே ரொம்ப பழமையான வெரி ஓல்டஸ்ட் ப்ளஸ் இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் பேங்க். ஆனால் நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. யாருக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏடிஎம்னா யாருக்குமே அது தெரியாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. த ஃபஸ்ட் ஏடிஎம் கார்டு இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை பார்க்லேஸ் பேங்க் இன் 1967. ஓகே, அண்ட் தென் அந்த கார்ட்லேயே மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப், இப்போ எல்லா கையில் இருக்க கார்டில் மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கா, அந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் போட்டாலே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வருது. ஸோ தட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 1970s. ஓகே, and then next in India, when you come to India, the digital payment அப்படின்றதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து e-governance. E-governanceனா எலக்ட்ரானிக் கவர்னன்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கவர்னன்ஸ் மூலமாக ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் டு பி டிஜிட்டலைஸ்ட், எல்லாமே ஆன்லைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை வந்து e-governance வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ இட் வாஸ் இன் த இயர் 1970s. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் தென் அதே இயரில் 1970 வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வாஸ் ஸ்டார்டட். ஓகே, அண்ட் தென் வித் தட் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையுமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆன்லைன் கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் 1977 வந்து நேஷ்னல் இன்ஃபார்மேட்டிக் சென்டர் இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டு கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் த டிஸ்ட்ரிக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்லாம் நீ பார்த்துருப்பேன், நாங்கள் பார்த்தம் போது பேங்க்லாம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, நோ சிஸ்டம்ஸ். படுறதுக்கு உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும்ல, அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நிறைய கொண்டு வராங்க. யூனிஃபைடு மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார் நியூ ஏஜ் கவர்னன்ஸ், தட் இஸ் த யூபிஐ, அந்த டிஜிலாக்கர், பேகவ், மொபைல் சேவா, அப்புறமா சிஎஸ்சி காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ். ஓகே, இ சேவை மையம் சொல்லுவாங்களா, இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும், பேமெண்ட்லேருந்து ரெக்கார்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இட் வாஸ் இன் 2006. Okay, in 2015 Digital India program it was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi. In the 2015 இருந்து நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது வரைக்குமே கண்ட்ரியில் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பட் ஆனால் 2015 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு லான்ச் ஆஃப் டிஜிட்டல் இந்தியா ப்ரோக்ராம் 2015, அண்ட் தென் 2016 டிமானிட்டைசேஷன் கண்டினியூஸாக 2000 டிமானிட்டைசேஷன். வாட் யூ மீன் பை டிமானிட்டைசேஷன்? கரன்சி நோட்ஸ் திடீர்னு ஒரு நாள் நைட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களா, இந்த கரன்சி நோட்டில் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் கையில் அந்த நோட்டு இருந்தவங்களாம் ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து டிமானிட்டைசேஷன் வருது 2016. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இன் 2017, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். In 2017, a scheme it was launched to completely bring about digital India. Okay, இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு, 2019 என்ன வந்துச்சு, 2020 கோவிட் பீரியட் வந்துருச்சா. ஸோ 15 இந்த 20 வரைக்கும் பார்த்தோன்னா எவ்ரிதிங் இட் வாஸ் அன் இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட் டு மோட்டிவேட் டிஜிட்டல் பேமெண்ட். 15, 16, 17 ஒவ்வொன்றா கவர்மெண்ட்டே ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் எடுத்த ஸ்டெப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன வந்துருச்சு, கோவிட் வந்த உடனே எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஆன்லைன் பேமெண்ட், ஆன்லைன் கிளாஸ், உங்கள் கிளாஸே ஆன்லைனில் வந்துருச்சு. அப்புறம் பேமெண்ட் எல்லாமே ஆன்லைனில் ப்ரிஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போ கம்ப்ளீட்டாக டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஹைக்கில் போயிடுச்சு இந்த 2020. ஸோ இப்படி தான் படிப்படியாக டிஜிட்டல் பேமெண்ட் பார்ட்டர் சிஸ்டம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்துச்சு.
ஓகேவா? சரி, இப்போ நான் வந்து நிறைய மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்குது. அதில் ஒரு 9 மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் மட்டும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியும் என்ன இருக்குது இதில் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, செகண்ட் வீடியோ. Just a glance about how the digital payment is increasing. Okay, and next come to the methods. First one வந்து UPI. இந்த UPIக்கு ஈடு இணையா உலகத்தில் வந்து எந்த மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டும் ஈடு கொடுக்க முடியல. சரியா? அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் உருவாக்குன UPI தான் இது. ஓகே, யூபிஐயில் பார்த்தோன்னா நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர் யூபிஐ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற? UPI வந்து ஃபோன்பே, கூகுள் பே, இது எல்லாமே UPI தான். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து யூபிஐ அப்படின்றதுல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து 2-3 பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்போம். அந்த 2-3 பேங்க் அக்கௌண்ட்டுமே நீ என்ன பண்ணிடலாம், உன்னுடைய கூகுள் பேக்குள்ளேயோ ஃபோன்பேக்குள்ளேயோ நீ கொண்டு வந்துட்டு அப்படின்னா செல்ஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து சியூபி பேங்க்குக்கு அமௌண்ட் அனுப்பலாம், சியூபியிலேருந்து ஆக்சிஸ் பேங்க்குக்கு அமௌண்ட் அனுப்பிடலாம். ஸோ நீ இருந்த இடத்துல இருந்து செல்ஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு இமீடியட்டாக பே பண்ணணும். எப்படி பே பண்ணுவேன்? யூபிஐயில் யூபிஐ கூகுள் பேயில் எப்படி காண்டாக்ட் நம்பர், ஜஸ்ட் அவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர், அவங்க பேங்க்கில் எந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த காண்டாக்ட் நம்பர் நம்ம ஜஸ்ட் டைப் பண்ணாலே அமௌண்ட் வில் பி சென்ட் இன் அஸ் அகெயின். ஓகே, அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம யூபிஐ ஃபோன்பேயில் ஃபோன்பே, கூகுள் பே இது ரெண்டுமே யூபிஐயில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகே, ஆப்பு. Okay, just you see a glance of it. It starts with the download of the UPI application, and the Android mobile users, they can download it from the Play Store, and iPhone users, they can download it from the App Store. Okay, and then the next we have to select the language, and next login should be made with the username and password, and then email ID should also be given for that, and after setting everything, an UPI pin will be given. Okay, UPI pin தான் நமக்கு அதில் சீக்ரெட். நீ யாருக்காவது மணி அனுப்புனா ஒன்றுமே இல்லை, அவங்க நேமை வந்து நீ செலக்ட் பண்ணி காண்டாக்ட்லேருந்து அவங்க நேமை நீ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் உன்னுடைய எந்த இப்போ 3 பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா 3 பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், வேறு பின் வைக்கணும். டேட் ஆஃப் பர்த் வைக்கக்கூடாது. அப்போ வேறு பின் நீ வச்சுருக்கிறப்ப அதை நீ ஞாபகம் வச்சுருக்கணும். இப்போ நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஸ் பேங்க்லேருந்து தான் நீ அவங்களுக்கு கொடுக்க போனால் ஆக்சிஸ் பேங்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோடைய பின் நம்பர் போட்டால் போதும், அமௌண்ட் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர். வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் அப்படின்னா இந்த யூபிஐ தான் உனக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்எஸ்டி வந்து இட் கேன் பி டன் இன் த பேசிக் ஃபோன் இட் செல்ஃப். பேசிக் ஃபோன்னா என்ன? ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாத ஃபோன் தான் பேசிக் ஃபோன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோனில் வந்து என்ன பண்ணலாம், எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம்? we can just use the எஸ்எம்எஸ்லேயே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸ்டில் இட் இஸ் ப்ரிவைலிங், பட் someone not have awareness about it. For this using this method, no internet facility is needed. ஓகே, அதுதான் மெயினான திங். நிறைய இடத்துல எங்கேயாவது இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படின்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஏன்னா சில பார்க்கிங் ஏரியாலாம் லோ லெவல் பார்க்கிங் ஏரியாலாம் போயிட்டோம்னா அவங்களுக்கு நெட் கனெக்ஷன் கிடைக்காது. ஓகே, அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் அந்த ஃபால்ட் வரும். நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் மற்ற எல்லா மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட்டும் நீ யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் நெட் கனெக்ஷனே இல்லாமல் நீ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது யூஎஸ்எஸ்டி மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் தான். ஓகே, ஃபோனில் நீ மெசேஜ் டைப் பண்ணி உங்களுக்கு முன்னாடிலாம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க தெரியுமா, ரீசார்ஜ் பண்ண பேலன்ஸ். ஸோ சேம் வே ஆஃப் பேமெண்ட் தான் இது. நெக்ஸ்ட் போம். Okay, so this USSD actually it is known as a future code or a quick code thing, and it was launched by NPCI, National Payments Corporation of India, in 2014. Okay, and you can see the payment, it works like this. Okay, you have to dial that number.
Okay, what is that number? That is the *9 hash symbol. அது basic phoneல பார்த்தனா அந்த letters நல்லாவே தெரியும். அதை நீ dial பண்ணாலே it will provide, and then you have to enter the IFSC code. IFSC code உன்னோட bank passbookல பார்த்தாலே உனக்கு தெரியும், இல்லை கூகுளில் போட்டாலே உனக்கு அது வந்துடும். அதை enter பண்ணிட்டு next it will give you the list of options what you want to do, whether you want to know balance or whether you want to have mini statement or you are going to make a fund transfer. Fund transfer மே நிறைய மெத்தட் இருக்கு, 3 மெத்தட் இருக்கு. அப்போ எதாவது நீ சூஸ் பண்ண போறியோ அந்த நம்பர் நீ கிளிக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அமௌண்ட் வந்து என்டர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் எம்பின் இஸ் நத்திங் பட் த பாஸ்வேர்ட். ஓகே, பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து the transaction amount will be transferred successfully. ஸோ இது USSD மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ see this, அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டயல் பண்ணி பாருங்கள். பேசிக் ஃபோனில் டயல் பண்ணால் தான் அது வந்து வரும், ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டயல் பண்ணால் வராது. ஓகே, அது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் பார்த்தோன்னா ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் this one it was started by NPCI. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் எல்லாமே நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. NPCI இஸ் known as. ஓகே, ஸோ this was started in the year 2010. this actually இதோட மெயின் பர்பஸ் வந்து என்னென்னா, எல்லாருமே வந்து பேங்க்கில் போய் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சில இடத்துல வந்து பேங்க் இல்லாத வில்லேஜஸ் கூட இருக்குது. ஓகே, அப்போ அந்த பேங்க் இல்லாத வில்லேஜில் மினிமம் பேங்க் அந்த வித்ட்ராவல் அப்புறம் டெபாசிட் இந்த மாதிரியான 2 சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் பண்ணுறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம். ஓகே, ஆக்சுவலி தேர் வில் பி அ மிஷின் ஃபார் தட். அந்த மிஷினில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆதார் நம்பர் என்டர் பண்ணணும். பயோமெட்ரிக் இஸ் மஸ்ட். ஏன்னா பயோமெட்ரிக் நீ ஆதாருக்கு கொடுத்துருப்பல, அப்போ அந்த பயோமெட்ரிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப த மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹேப்பன்ஸ். Okay, so micro ATM machine will be used for this purpose. Okay, but it will be maintained by the bank la உள்ளவங்க தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Okay, and the next, so this is the step. So we have to visit the banking correspondent in the nearest area. Banking correspondent is nothing but the person from the bank who has that machine in the village. ஓகே, பேங்க்லேருந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான், அவங்க கையில் அந்த மைக்ரோ ஏடிஎம் மிஷின் இருக்கும். இன்டீரியர் டெவலப் ஆகாத ரூல்டு ஏரியாஸில் வந்து அவங்க அதை வச்சுருப்பாங்க. and then that micro ATM machine, what they are, just we have to show the Aadhaar number. That person will type that Aadhaar number, and then next then we have to develop the select the type of transaction which you want. Okay, then after selecting the transaction, just we have to enter the amount. He will be asking the amount. Everything will be operated by him only. We won't operate. Okay, the person that is the banking correspondent is there, no, that person will do all these activities. He will enter everything, and at last we have to make the transaction confirm and complete, we have to keep the biometric. Okay, so this happens like the Aadhaar enabled payment system. Okay, next, so the same steps what that has been explained is here. Next slide. Okay, so next video we can have a analysis of the statistical report how the digital payment is increasing in India, how the many transactions are increasing. We can see third video. Digital payment is started to increase from 2013 onwards, and it increases at a very faster rate after that.
China in digital number of transactions. Now we have seen the statistical report. It shows that number of transactions. ஏன்னா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சென்னையில் போய் 20 rupees பேமெண்ட்டுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா பூக்கடைக்காரர்கிட்ட இந்த ஃபோன்பே தான் கட்டுறோம் நாங்கள். சரியா? அப்போ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக தானே செய்யும். 20 rupees 10 rupees ஒவ்வொரு பேமெண்ட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம். சில்லறை இல்லையா, ஓகே, உடனே ஆன்லைன் பேமெண்ட். உனக்கு இந்த சேஞ்ச் ப்ராப்ளம் வரவே வராது ஆன்லைன் பேமெண்ட் நீ யூஸ் பண்ணுறப்ப. ஓகே, ஸோ திஸ் has to happen in the villages also. Okay, then only complete digital payment can occur in our country. Okay, so this number of transaction, it is from the well developed urban and semi urban areas, and it is not from the rural areas. Our rural areas, they lack the opportunities to make digital payment. Okay, on digital payment kan opportunity illa, canteen la irukka inga digital payment opportunity இருக்கா? சரி, ஓகே. அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே உனக்கு டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரணும். அது வந்து இட் வில் மேக் யுவர் டாஸ்க் டு பி கம்ப்ளீட் அண்ட் ஈஸி. எத்தனை பேர் இங்கே டிஜிட்டல் பேமெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கேன்டீனில்? ஓ, மொபைல் கொண்டு வரக்கூடாது, பட் ஸ்டில் யூ கேன் யூஸ் யுவர் கார்ட்ஸ். ஐ திங்க் ஸோ. கார்ட் ஸ்வைப்பிங் இல்லையா இங்கே? ஓகே, அப்படி என்ன பண்ணலாம், சிஸ்டர்கிட்ட பேசலாம். சிஸ்டர், எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மொபைல் நாட் அலவுடு. ஸோ அப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியல, இங்கே ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ண முடியல. எங்கள் மேம் எங்களை ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், இனிமேல் கார்ட் ஸ்வைப்பிங் மிஷினை எங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுங்கள். அதான் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கார்ட் ஸ்வைப் பண்ணி பே பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ எனிவே யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் த டிஜிட்டல் payment. Okay, so till now we have seen 3 methods. UPI method we have seen, and next USSD method பார்த்தோம், and the third method we have seen is Aadhaar enabled payment system பார்த்திருக்கோம். And the next thing, the fourth method is e-wallet. Okay, what do you mean by wallet? Purse. Okay, purse where we keep money. So this e-wallet is the electronic wallet where you keep money. Okay, before and all, now you used to make recharge through the UPay, GPay and everything you are making recharge. But startingல வந்து phone recharge வந்து நாமளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வரும்போது எது யூஸ் பண்ணோம்னா free charge wallet. Okay, actually you can see that free charge இருக்கா, அந்த free chargeக்கு உள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உள்ளே வைக்கணும். ஓகே, அதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை யூஸ் பண்ணி நான் பேமெண்ட் பண்ணேன். இப்போ தான் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு, அந்த வேலெட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு. ரொம்ப ரேர் வேலெட் இருக்குது, பட் ஆனால் வேலெட் யூஸ் பண்ணுறதை விட எல்லாருமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது. அதனால் எல்லாருமே கூகுள் பே, ஃபோன்பே யூஸ் பண்ணி எல்லா பேமெண்ட்டையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த இ-வேலெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2004 வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. உனக்கு இ-வேலெட் வந்து இட் இன்க்ளூஸ்ட் க்ளோஸ்ட் வேலெட் இருக்குது, செமி க்ளோஸ்ட் இருக்குது, ஓப்பன் வேலெட் இருக்குது. அண்ட் திஸ் இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் மொபைல் ஃபோன், டேப்லெட் அண்ட் லேப்டாப், எனி திங் யூ கேன் யூஸ் திஸ் இ-வேலெட். டு யூஸ் திஸ் இ-வேலெட் யூ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி ஃப்ரம் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டு தட் வேலெட் அண்ட் தென் ஒன்லி யூ கேன் யூஸ் தட். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீசார்ஜ் யுவர் ஃபோன் யூ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி டு தட் ஃப்ரீ ரீசார்ஜ் வேலெட் and then you can use it. Okay, next step. So how you can use that wallet means you have to download the e-wallet app on your device, sign up by giving the enough information, whatever the information, just whatever maybe it will be asking for certain information, but we have to be very careful in giving the information in online. Okay, since you are all studied, you have to read what it is asking. Okay, who is asking, that is also important always in online. Okay, so you have to read that information and you have to give your information, and then you will be receiving a password, and then you can load money to that from the debit card, credit card or internet banking. Using that you have to load money to that wallet, and then money will be there in that wallet, so you can automatically it fills in whenever you go for a recharge or anything, any activities. Okay, and then payment can be made from that. Okay, the next method now. Next is that banking card. So this is the thing which I told you, swiping of banking card. Okay, just see it very carefully and you can ask for this. Okay, so how it happens is just a swipe. Okay, next.
So you can see this banking card. Actually, the banking card, the name, it includes credit card and debit cards. Okay, credit card na enna, debit card na enna? Debit card na நம்ம அக்கவுண்ட்ல நம்ம பணம் இருக்கும், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். கிரெடிட் கார்டுனா என்ன, பணம் இல்லாமையும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், வித்தின் அ டேட்குள்ளே நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிடணும். அந்த வித்தின் அ டேட் அப்படின்றது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பே வித் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் த கிரெடிட் கார்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ பேங்கிங் கார்ட்ஸில் இந்த கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேமெண்ட் எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம அதை ஸ்வைப் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்வைப்பிங் மிஷின் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, and it has to be with the size. Okay. So this card actually it operates in two way. So first thing is for online offline நம்ம ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பேங்கிங் கார்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஆன்லைனில் வந்து ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு பேங்கிங் கார்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறது. பட் யூ ஹாவ் டு நோ ஹவு யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே, ஸோ பேங்கிங் கார்டு ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு டைப் தட் 16-digit டெபிட் கார்டு நம்பர் விச் இஸ் அவைலபிள். ஓகே, உன் கார்டு எடுத்து கையில் வச்சுக்கணும். கார்டு கையில் இல்லைன்னா உன்னால் ஆஃப்லைனில் பண்ணவே முடியாது, ஆன்லைனில். ஸோ அந்த கார்டு வந்து கையில் இருக்கணும். கார்டு கையில் இருக்கும் போது யூ ஹாவ் டு டைப் த டிஜிட்ஸ். அந்த கார்டுக்கு மேலே இருக்க டிஜிட்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணணும். கார்டில் இருக்க எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டிருப்பாங்க, அந்த டேட் வேணும் நமக்கு. கார்டை திருப்பினா ஒரு 3 நம்பர் இருக்கும். அது என்ன நம்பர், CVV நம்பர். அந்த நம்பரை நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் கார்டு இன் ஆன்லைன் பேமெண்ட். ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் ஒன்றுமே இல்லை, ஸ்வைப் பண்ணால் போதும். ஆஃப்லைனில் போய் ஏதாவது ஒரு கடையில் போய் ஏதாவது வாங்கிட்டு சரி நான் கார்டு பேமெண்ட் அப்படின்னா ஸ்வைப் பண்ணால் போதும். ஸ்வைப் பண்ணிட்டா உடனே மணி போயிருமா, பின் நம்பர். ஸோ அதுதான் வந்து என்னது 2 factor transferred. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் is that how have we explained this banking card எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க for online, for offline. Okay, anyway you will be receiving this OTP for if you go for online you will be receiving OTP. if you go for offline OTPலாம் இல்லை, நம்மளுடைய பாஸ்வேர்ட் மட்டும் பின் மட்டும் நம்ம அதில் டைப் பண்ணணும். பின் டைப் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கணும், யாராவது அதை பார்க்குறாங்களா அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஓகே, and then next is the mobile banking. Okay, mobile banking also used by many persons. Mobile banking is that app of that bank. Okay, இப்போ SBI உடைய ஆப் வந்து என்னது, யோனோ. ஓகே, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேங்க்கும் அவங்களுடைய பேங்க்குக்கு ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அந்த பேங்க்குக்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் அதில் போய் பண்ண முடியும். இப்போ யூபிஐனா எந்த பேங்க்குக்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் அதில் பண்ணலாம். ஆனால் மொபைல் பேங்கிங்கில் அந்தந்த பேங்க்குக்குள்ள டிரான்சாக்ஷனுக்கு அந்தந்த பேங்க் இது தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் மொபைல் பேங்கிங். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் மொபைல் பேங்கிங் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் பை ICICI பேங்க் only in 2008. ஓகே, அண்ட் யூ கேன் டவுன்லோட் இட் ஃப்ரம் ஈச் ஃபார் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் தென் விண்டோஸ் அண்ட் iOS மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம். ஈச் பேங்க் தே ப்ரொவைட் த ஆப் ஒவ்வொரு மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகே, ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், iOS பிளாட்ஃபார்ம் மொபைலுக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான ஆப் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம வந்து மொபைல் பேங்கிங் வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம். அந்த நெக்ஸ்ட், ஸோ யூ ஹாவ் டு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் மொபைல் பேங்கிங் அண்ட் யூ ஹாவ் டு டவுன்லோட் த மொபைல் பேங்கிங் ஆப் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபில் த டீட்டெயில்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும்போது நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். ஸோ யூ வில் பி ஆஸ்ட் கார்டு நம்பர், CVV நம்பர், MPIN நம்பர் அண்ட் everything it will be asking it, and all those details you have to feed up in it. Okay, so in this way this mobile banking it works out. Okay, and the next okay, next. Okay, so digital payment for all use. So digital payment is just a video clipping, but I think so there is lack of time, so just I will explain and complete this digital payment. So actually you can see many of the places this opportunity for making different type of payment is available. Okay, so even in a fishmonger, who is a fishmonger? மீன் விற்கிறவங்க கிட்ட கூட என்ன இருக்கு, இப்போ ஃபோன்பே இது வச்சுருக்காங்க. ஓகே, QR கோட் இருக்குல்ல வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஈச் vendor is ready to give you the opportunity to make the digital payment. It is public who has to give their helping hand to make digital everything. Okay, next. And this is the micro ATM machine. Actually AEPS machine micro ATM machine ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஆனால் AEPS மிஷினோடைய ஓனர் வந்து பேங்க்கு, இதுக்கு ஓனர் வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் கடையில் இருக்கிற ஆள். ஓகே, மைக்ரோ ஏடிஎம் அப்படின்ற பேரில் அவர் வச்சுருப்பாரு. அவர் வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் ஷாப்பும் வச்சுருப்பாரு. ஜெராக்ஸ் ஷாப்புக்குள்ளே இந்த மிஷின் வச்சுருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா ஏஇபிஎஸ் கூட ஒரு டைமிங் இருக்கும், நமக்கு இந்த டைம் வரைக்கும் தான் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இருக்கும். ஆனால் வந்து மைக்ரோ ஏடிஎம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் வந்து எனி டைம் தே கேன் மேக் இட். ஜெராக்ஸ் கடைக்கார நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் கடை வச்சுருப்பான். நீ என்ன பண்ணலாம், அந்த நேரம் கூட நீ அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் எனக்கு வந்து மணி எடுக்கணும்னு சொல்லி வித்ட்ரா பண்ணலாம். சேம் மெத்தட் ஏஇபிஎஸ்க்கு நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே தான் இதுக்கும். யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும், ஏன்னா பேங்க்கோட
டைம் வந்து 3 o'clock வரைக்கும் தான் உனக்கு நீ உள்ள சொல்லுவாங்க. 6 வரைக்கும் பேங்க் ஓப்பன். பட் ஆனால் 4 o'clock வரைக்கும் தான் உனக்கு பேமெண்ட் பண்ண முடியும் பேங்க்கில் போய். ஆனால் இது அப்படி இல்லை, அதையும் மீறி டைம் வந்து நிறையவே கொடுப்பாங்க. நம்ம 10 o'clock வரைக்கும் கூட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், போய் நம்ம வந்து ஆதார் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய பயோமெட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆல் தி திங் இஸ் நாட் மேட் பை அ பேங்கர், இட் இஸ் மேட் பை அ ஜெராக்ஸ் ஷாப் ஓனர். Okay, whoever can do it, not only the Xerox shop owner. உனக்கு கூட நீ வந்து பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா, ஒரு மைக்ரோ ஏடிஎம் மிஷினை வாங்கி நீ வீட்டில் வச்சுட்டு அப்படின்னா யாருக்காவது டெபாசிட் பண்ணணும், வித்ட்ரா பண்ணணும்னா நீ பண்ணி கொடுக்கலாம். பட் மணி கம்ஸ் அண்ட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் யோர் அக்கௌண்ட் ஒன்லி. யூ வில் பி பெய்டு கமிஷன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட். Okay, next. So this is the way the micro ATM it works out. Two way it can work out. One way through the scanning of the finger and Aadhaar number. Another way through the swiping of the banking card. Okay, next. And this is the bank prepaid card. So debit card, credit card thavara is your prepaid card because this is not linked to the bank account. This card it should be loaded with the money. ஓகே, ஸோ இது வந்து அக்கௌண்ட் கூட லிங்கே ஆயிருக்காது. இதுக்கு உள்ளே நம்ம அமௌண்ட்டை போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் பார்த்தோன்னா பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியில் தான் பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கார்டை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ மணி ஷுட் பி லோடட் அண்ட் தென் ஒன்லி இட் கேன் பி யூஸ்டு. இஃப் இட் இஸ் நாட் மணி இஸ் நாட் லோடட், திஸ் கார்ட் கேனாட் பி யூஸ்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 9th மெத்தட். ஓகே, last method of payment is internet banking. So internet banking, you know what is that internet banking? Online banking. So internet banking ku mobile banking ku enna vyathyasam? Internet banking is from website. That's the right answer. So internet banking is avங்களோட வெப்சைட்ல போய் பண்ணனா அது internet banking. அவங்கள ஆப் நீ யூஸ் பண்ணனா அதுக்கு பேர் மொபைல் பேங்கிங். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இன்டர்நெட்டில் அவங்களோட வெப்சைட் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க. அதில் உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்ட அப்படின்னா வாட் எவர் இட் கிவ்ஸ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ். நீ அதில் என்ன ஐஎம்பிஎஸ் பண்ணலாம், நெஃப்ட் பண்ணலாம், ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம். எல்லாமே தடவை பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து நேரம் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு தைரியமாக நம்ம ஆன்லைன் பேமெண்ட் எதில் வேணாலும் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இப்படி இந்த நயன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா இன் ஃபியூச்சர் உனக்கு எந்த விதமான பேமெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உனக்கு அந்த வெண்டர் ஆஃபர் பண்ணுறாரோ அதுக்கு நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம் டு த லாஸ்ட். ஓகே, வெயிட். So now we are going to have 2 slides. This is very important slide. So only I have just skipped the other things. You have to know the security, how we have to. Okay, just skip the picture. Okay, don't open. ராகுல் ஹில் ஸ்டேஷன்ல ஒரு கடையில ஸ்நாக்ஸும் வாட்டர் பாட்டிலும் வாங்கிட்டு தன்னோட காரை நோக்கி போயிட்டு இருந்தாரு. நீங்களே பாருங்க. பிடிங்க அவனை. என்னப்பா போன் தானே போச்சு? நீங்க யாரு? நான் தான் டிஜி, டிஜிட்டல் பேமெண்டோட வழிகாட்டி மற்றும் ஆபத் பாண்டவன். டிஜிட்டல் பேமெண்ட், என்னோட மொபைல் பேங்க், டிஜிட்டல் வாலெட், யூபிஐ எல்லாமே போன்ல தான் இருக்கு. பயப்படாதீங்க. இப்போ முதல்ல யார் போனையாவது வாங்கி உங்க சிம்ம லாக் பண்ணுங்க. அப்போ சிம் வேலை செய்யாது, ஓடிபியும் வராது, எந்த திருட்டுத்தனமும் பண்ண முடியாது. சரி ஒன்னு சொல்லு, உன்னோட இ வாலெட், யூபிஐ, உன்னோட பின் எல்லாம் சேமா? கிழிஞ்சது போ. என்ன? இனிமேலாவது உன் பேமெண்ட் ஆப்போட பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் வேற வேறையா வச்சுக்கோ. அப்புறம் உன்னோட பிறந்த தேதியை பாஸ்வேர்டா வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது சரி, போன்ல ஏடிஎம், கிரெடிட் கார்டு இதோட டீடைல்ஸ் எதுவும் இல்லை இல்ல? போன்ல சேவ் பண்ணாத, யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணாத. இல்லைன்னா போனோட சேர்ந்து கார்டும் போயிடும். சாரி டிஜி ப்ரோ, ஆனா நீங்க ஜீனி ஆச்சே, என் போன் திருப்பி வாங்கி கொடுத்துருங்களேன் ப்ளீஸ். நான் இந்த விளக்கு தேய்க்கிற ஜீனி இல்ல, நான் டிஜிட்டல் பேமெண்டோட வழிகாட்டி. இப்போ உடனே கிளம்பு, உன் சிம்ம லாக் பண்ணு. எந்த பிரச்சனையும் வராம இருக்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி. சில விஷயங்களை நாம் கவனத்தில் கொண்டால் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்கள் பாதுகாப்பானது, சுலபமானது. Okay.